Oh no, I hope so. It sounds definitely like it. Your election was yesterday. Oh, you have this election. You were presented. Oh, I'm going to present a little You're bit. gonna Yes. today. Yes, today. At what time? After this break. Yeah, after this break, yes. And this team. Will be the effects of social media on protest movements like Roma. Спитайте, чи вперше він в Україні? Is it your first time in Ukraine? Actually, it's my first time in Kiev. I was in Odessa last year to meet a colleague of mine who's a professor there. Второй раз он был в Одессе. Что еще спросить? Спитайте, як взагалі він співчуває українській справі? What side are you taking? Side of Ukraine or side of our government or Russia? I don't know. Okay, well, I'm a professor. I'm not supposed to take sides, but personally, I can say that what I've seen is that the official media account of what's going on is different than what I see here. That many of the people here are passionate about what they believe, but they're not violent. Unfortunately, in the media, there's a lot of portrayal of the violence and how both sides are very violent. Here, I've not seen any violent people. So in that sense, I think that it's a... В общем, Украина, конечно. Сполучені Штати могли б більше зробити для українців? How you think? Do you think the United States could, I mean, your government could do more for Ukraine? With military stuff, or maybe harder sanctions for Russia? And stuff? Well, I think it depends, honestly, on, I guess, what actions that Russia takes. But I do know that the United States has already approved like $1 billion loan for Ukraine, and they've offered what I call non-lethal military aid, like, you know, food aid and things like that. I can imagine that they might do training, possibly, but I don't see the United States selling weapons to Ukraine or having anybody from the U.S. military come to Ukraine, because I think that would, like, really kind of like inflame the conflict. Yeah, because and that would kind of like maybe give, in other words, it would tip the hand of Russia and give them an excuse possibly to come into Ukraine, because they say, well, if the United States is here, then we should be here. So I think they will try to work more behind the scenes and with the economic sanctions. I think those they could have more of. Ну что, Америка что-то делает, она выделила $1 миллиард для Украины, она посылает разную, помощь, гуманитарную помощь, и что если бы Америка прислала оружие или тренировала бы солдат, или прислала бы офицеров, это дало бы еще больше развития конфликта и повод для России, вторгнуться в Украину. Дуже дякую. І спитайте, чи він щаслива людина? Are you a happy person? Am I a happy person? I guess. It depends, I mean, on the situation, but yeah, no, I'm happy to be here. Те, що відбувається зараз, от конфлікт, революція в Україні, він оцінює це як позитивне явище, чи все ж таки краще було б якось спустити, якби цього не було? What do you think? The revolution in Ukraine, the conflict with Russia, is it позитивно для кого? Взагалі, для розвитку цивілізації, для Сполучених Штатів. Is it a positive thing for Ukraine, for all the countries, for the United States, for all the world, or it's better, it would be better if it wouldn't happen? Well, I think whenever people decide to, I guess, step up, we kind of say in the United States, but whenever people have a passion for self-determination to choose their own path, I think that's always a good thing. I think that whenever a country, people decide to come together and decide, between themselves, that they don't want to take what's just given to them, but they want to, make sure that they get the kind of life that they want. Because I think that's the fundamental tenet of democracy is self-determination. And I think that whether it's Russia or Ukraine or Syria or the United States, when people are not allowed to determine their own future, that's a bad thing. You should always be able to have the power to determine your own fate. And I think that's, if anything else, I think that's the main issue. I think it's at stake here in Ukraine, is how do Ukrainians see Ukraine, as opposed to how Russia sees it or how the US sees it or anybody else. Коротко.
Он сказал, что он считает, что это хорошо, и вообще в любом случае, в любых странах, неважно где, всегда хорошо, когда люди сами думают и заботятся о своем будущем, и когда они проявляют, ну, вообще народ проявляет волю, это хорошо в любом случае. These are my own personal views. They're not, you know, I'm not representing the university or the U.S. government or anything like that. It's just me. So just want to make sure that people know that. Скажіть йому, будь ласка, що мене якраз це і цікавило. It's what he was interested in. Oh, okay. Дві Марти в одному кадрі. Дві Марти. Ну, справа в тому, це було дуже швидко, це було дуже цікаво, тому що, по-перше, там ставили нам такі питання, через які ми постійно згадували, там, які є простори в вашому місті, та, на яких можна, там, наприклад, зробити якийсь фестиваль, які є фестивалі в вашому місті, які є виставкові зали в вашому місті, які у вас є ідеї для того, щоб швидше і корисніше реалізовувати якісь проекти, які у вас, з якими там спонсорами ви співпрацювали, які допомагали вам, хто вам давав там гроші. Давайте обмінюватись, ну там в когось є вже зв'язки налагоджені, та давайте обмінюватись цим. А в когось є там людський ресурс, там що ви можете запропонувати. Як знaleźć заінтересовані групи? І в кожній групі ну були різні питання, і знову ж таки там ну для мене було цікаво. Тобто сиділи, я пригадувала якихось людей, до яких я зверталася там 5 років тому, там 7 років тому, там місяць тому. І це було з одного боку важко згадати всіх одразу. Та? Навіть для мене було таке цікаве питання, які фестивалі відбуваються в Одесі. Такі фестивалі. У нас відбувається. І зараз я прийшла, я зараз, ну там у нас було там, не знаю, там реально там 15 хвилин, щоб всі згадали, один одного перебивав. Зараз згадую, що ну реально набагато більше разів там в 5 більше якихось подій відбуваються в моєму рідному місті, ніж я згадала. І від цього приємно. І там заповнені дошки, від цього приємно. Ну, ми прийшли там вже там до 3-ї групи, і вже не було місця. Там, ну, і багато всіх ідей, це дуже кайфово. Ідей більше, ніж людей. Це добре. Dużo informacji, bardzo dużo informacji było w przeciągu kilkudziesięciu minut. Да, мне очень интересно было, потому что, во-первых, общение, знакомство, мысли, идеи. Ну да. Ну, судя по всему, скоро будут воркшопы и функционирование. То есть на самом деле в жизни просто вообще нет даже звука, не нужно специально делать. Финансирование, прежде это же все І інколи це дуже складно між власнотворчими. От хотілося б такого більше. Це дуже добрий час. Не можна цей час наші Ну, я займаюся саме моя сфера, РП, там, досліджує народний Я вообще в этом круге, во всем проекте, вижу одно и то же лицо. Вот они мне все на одно лицо. И мне кажется, что... Confrontational and controversial, because they said we should not be doing this. We should be looking at the other things. Они нас боятся, я смотрю. Ну, а если что говорится, то делать две вещи. Смотри, второе, его нет. А она сейчас...
нам надо вот это доверие, чтобы вам не боялись, ничего не сказали. Ну, если бы на пару часов бы, значит, питание можно подвести куда-нибудь. А ось Ну, вот видимо, вдруг стало не смогли сказать. И это очень хорошо рассказывать, как эти, что. в нас дуже багато класних є. Я это кричу. Почему спрашивают? Уже эти 7 на Канал Майдан Украина у меня. называется. Канал Украина тоже новостной. Новостное? Новостное название? Завтра прилетит Катя. Нужно сознание поменять. Inside the borscht. Yeah, and I was also thinking that I am and fall in love with somebody, and I vision big кошмарі before. Це всі розуміють, хоча це теж нормально, просто Тільки скажи мені ще раз прізвище. Не знаю, я совсем понял твой вопрос. Правильно меня, если я просто переформулирую, я так подумал. можно быть так, что радикалы приходят. То, что может быть в вашей ситуации, что у вас, вы не сможете просто договориться, и вам надо будет радикалами, которые просто... Завжди зв'язано з суспільством. І відповідно, якщо ти себе теж пов'язуєш із культурою і суспільством, ти отримуєш свої, скажімо так, займаєшся своєю нішою і отримуєш прихильність суспільства. А прихильність суспільства – це фактично створення навколо себе певної спільноти. Навіть якщо вона спільнота споживання, а не активного там, культура – це ж теж споживання. Два. А куди мені 19. А де? Что такое воркшоп? Воркшоп, работа со СМИ, понятно. Конфликт это мне тоже не интересно. То есть вы выбираете, что вам из этого интересно, в принципе, можете зайти в сайт.